زندگی آزمائشوں کا سفر ہے، مگر کسی آزمائش پر ہار مان جانا غلط ہے۔ آزمائش تو ہوتی ہی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تمہیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے، تم کتنا صبر کرتے ہو، کب تک اس سے مانگتے ہو، کب تک ثابت قدم رہتے ہو۔ آزمائش تو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو انسان اپنے رب سے رجوع کرتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے وقت اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے بہتر وقت کی دعا کریں اور شکر کریں کہ اس اللہ نے آپ کو اس قابل بھی سمجھا کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا جائے۔ جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جائے تب اللہ آزماتے ہیں اپنے بندے کو، اور پھر آزمائش شروع ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کتنی شدت سے وہ چیز پانا چاہتا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں بندہ اس سے مانگے، تو تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنے بندے کو اپنی طرف لے آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ چیز ہم سے دور کر دی جاتی ہے اور اس میں بندے کی ہی مصلحت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور ہم پھر بھی اپنی منچاہی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، اور ہم بے سکون ہی تو رہتے ہیں جو اللہ کی مصلحت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، ان سے تو کچھ بھی مانگو، جو بھی مانگنا ہے وہ دے گا، ضرور دے گا، وہی تو دینے والا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے، وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول نہ ہونے یا ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے، کیونکہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔
तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है, और जानते हो वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है मेरा बंदा मुझ तक पहुँच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने से, ख़ुद को उसके सुपुर्द करने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ थाम कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा क़दरदान है, वो हमारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। कुछ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसीलिए अल्लाह उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज़ की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ़ का बाअस होता है। इसीलिए अल्लाह तुम्हें मुस्तकिल अज़ियत से बचाने के लिए आर्जी तकलीफ़ देता है। खुदा इंसान को ऐसी जगह लाता है जहां आकर वो बेबस हो जाता है, जहां उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं। यही वो जगह है जहां खुदा इंसान को असल हकीकत से रोशनास करवाता है। उसके बाद इंसान का हाथ थामकर उसको सीधी राह पर लाता है, क्योंकि वो रब ही है जो इंसान का हाथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। तुम्हारा बिखरना आर्जी है, मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन कर्जियों को उसके पास ले जाओ, फिर वो उन्हें यूँ समेट देगा जैसे उसका एक हुर्फ कुन इन दोनों जहानों में समेट कर उन्हें ज़िंदा कर देता है। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं, और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम ये किन अंदेशों में पड़े हो? मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीले बनाने वाले पे छोड़ दो। अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हनशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीज़ें इसीलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ संभाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। यही उसकी अता का अंदाज़ है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना बता देता है। तुम अपनी मर्ज़ी से उसकी जानिब नहीं जाते। जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुज़रने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा।